यूट्यूब चैनल में आप सौ विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 9 में फर्स्ट यूनिट चिताज टियर नो अभ्यास करीशू। जे यूनिट में झूलू जाति नी बात करवामां आवी छे। आदिवासी झूलू जाति छे एनी माहिती आपवामां आवी छे अने एना द्वारा एक मस्त रसप्रद वार्ता छे जे आपणे सरस रसप्रद वार्ता है जेनो आपणे अभ्यास करीशुं। फर्स्ट तो आपणे आ झूलू जाति विषे झूलू ट्राइब रीड ध इन्फॉर्मेशन अबाउट ध झूलू ट्राइब एटले के झूलू ट्राइब विशेनी माहिती वाँचो। आ झूलू ट्राइब एटले के झूलू जाति नी शुं विशेषता है एना विषे आपणे जाणीए। तो फर्स्ट लोकेशन लोकेशन एटले के विस्तार। आ विस्तार क्या आवेलो है, झूलू जाति क्या आवेली है तो क्वाजुलू नटल प्रोविंस ऑफ साउथ आफ्रिका एटले के दक्षिण आफ्रिकाना क्वाजुलू विस्तार में नटल एटले के विस्तार में आवेली है। पॉप्युलेशन एटले के तेनी वस्ती। पॉप्युलेशन एटले के वस्ती एनी वस्ती है 9.2 मिलियन 9.2 मिलियन। लैंग्वेज आ झूलू जातिना लोको कई भाषाओं बोले छे तो आइजी झूलू झूलू एंड इंग्लिश। रिलीजियन तेमनो धर्म तो तेओ कया धर्म माने छे, मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड क्रिश्चियनिटी। ट्रेडिशनल बिलीफ्स एटले के परंपरागत मान्यताओं मिश्रण एंड अने क्रिश्चियनिटी एटले के क्रिश्चियन धर्म में माने छे। राइट्स राइट्स एटले के उत्सव तेओ कया कया उत्सव मनावे छे तो बर्थ एटले के जन्म समय, प्यूबर्टी एटले के मैच्योरिटी परिपक्वता, मैरेज लग्न एंड डेथ अने मृत्यु समय तेओ एमना रीति रिवाजों उजवे छे। त्यारबाद क्लोथिंग तेओ कपड़ा केवा पहरे छे तो बेड्स एटले के माळा, आमा वेसू एटले के झाड़नी छालनु एक प्रकारनु वल्कल आवे ते, गॉट स्किन बेंड एटले के बकरीनी चामड़ीनो पट्टो अने आइजीद्वाबा ए पण एक प्रकारनु तेमनु पहेरवानुं आवे छे। फूड खोराक कया कया खाय छे तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फळो अने शाकभाजीओ, बॉइल्ड मीट बाफेलू मांस, ग्रेन्स अनाज, इंसेक्ट्स एटले जीवजंतुओ। स्पोर्ट्स रमतो कई कई रमे, सोकर फूटबॉल जेवी एक रमत है सोकर, स्विमिंग तरण अने माफाकाठी एटले के झेरी दड़ो। माफाकाठी एक झेरी दड़ा जेवी रमत आवे छे। क्राफ्ट्स एंड हॉबीज क्राफ्ट्स एटले के हस्तकला अने हॉबीज एटले के शौक। हस्तकला अने शौक केवा केवा छे एमना तो विविंग एटले के वणाटकाम, बीड वर्क एटले के माळानुं कार्य, क्राफ्ट्स मेकिंग एटले के हस्तकला बनाववी अने पोटरी एटले के માટલા बनाववा। तो फ्रेंड्स आ हती झूलू ट्राइबनी माहिती। हवे आगळ आपणे आ यूनिटनो अभ्यास करीशुं। आ यूनिट में प्राणीओ में पण मातृत्व होय छे, प्राणीओ में पण संबंधो होय छे तो एवुं दर्शाववामां आव्युं छे अने खूब ज सरस रसप्रद वार्ता है जे आपणे जोईशुं। लॉन्ग लॉन्ग एगो अ झूलू हंटर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। लॉन्ग लॉन्ग एगो एटले के घणा समय पहला, अ झूलू हंटर एटले के एक झूलू शिकारी, वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री ते एक वृक्षनी नीचे बैठो हतो। चालू भूतकाळनुं वाक्य छे। हिज नेम वॉज ईदी तेनुं नाम हतुं ईदी। ही सो अ लार्ज हर्ड ऑफ deer grazing in the lush green meadow. ही तेणे इन द लश ग्रीन मेडो, लश ग्रीन एटले के लीलूछम अने मेडो एटले के एक प्रकारनु घास बीड। तो लीलाछम घास में ग्रेजिंग एटले के चरतु
અ લાર્જ હર્ડ ઓફ ડિયર એટલે કે એક હરણનું મોટું ટોળું, એક હરણના મોટા ટોળાને સો એટલે કે જોયું. હી સેડ ટુ હિમસેલ્ફ, તેણે તેની જાતને કહ્યું, ધીસ ડિયર આર રિયલી વન્ડરફુલ, આ હરણ ખરેખર અદ્ભુત છે, સુંદર છે. બટ આઈ હેવ ટુ રન અ લોટ ટુ કેચ વન ઓફ ધેમ, પરંતુ મારે તેમનામાંથી એકને પકડવા માટે, ટુ કેચ વન ઓફ ધેમ, મારે તેમનામાંથી એકને પકડવા માટે ઘણું બધું દોડવું જ પડશે. કાન્ટ ધેર બી એન ઇઝી વે ટુ ગેટ વન, શું તેમનામાંથી એકને પ્રાપ્ત કરવાનો કોઈ સરળ રસ્તો ન હોઈ શકે? સડનલી, અચાનક, સડનલી એટલે અચાનક, હી સો અ ફિમેલ ચિત્તા ક્રોલિંગ સાયલન્ટલી ક્લોઝર ટુ ધ ગ્રેઝિંગ એનિમલ્સ. અચાનક તેણે ક્લોઝર ટુ ધ ગ્રેઝિંગ એનિમલ્સ, ગ્રેઝિંગ એનિમલ્સ એટલે કે ચરતા પ્રાણીઓની, ક્લોઝર એટલે કે નજીક, સાયલન્ટલી એટલે કે ધીમેથી, ક્રોલિંગ એટલે કે સરકતી, અ ફિમેલ ચિત્તા એટલે કે એક માદા ચિત્તાને સો એટલે કે જોઈ. તેણે ચરતા પ્રાણીઓની નજીક ધીમે ધીમે એક માદા ચિત્તાને સરકતી જોઈ. ધેન પછી શી લેપ્ટ એટલે કે કૂદકો લગાવો, પછી તે કૂદી, એન્ડ કોટ અ ડિયર અને એક હરણને પકડ્યું. આફ્ટર સમ ટાઈમ, થોડાક સમય પછી, હર ટુ યંગ કબ્સ કેમ આઉટ ઓફ ધ બસ, તેના બે નાનકડા બચ્ચાઓ, કબ્સ એટલે બચ્ચાઓ, કેમ આઉટ ઓફ ધ બસ એટલે કે ઝાડીમાંથી બહાર આવ્યા, બસ એટલે કે ગાઢ ઝાડી. ધે ઓલ એન્જોયડ ધેર મીલ એટલે કે ભોજન, તેઓએ બધાએ તેમના ભોજનને માણ્યું. ઇદીઝ આઈઝ બ્રાઇટન્ડ, ઇદીની આંખો ઝબૂકી, ચમક આવી. ધે સ્પાર્કલ્ડ વિથ એન આઈડિયા, તેઓ એક યુક્તિથી ઝબૂકી ઉઠી, સ્પાર્કલ એટલે ચમકવું અથવા તો ઝબૂકવું. હી એન્વીડ ધ કબ્સ, તેને બચ્ચાઓની એન્વી એટલે કે ઈર્ષા થવી, અદેખાઈ થવી, તેને બચ્ચાઓની ઈર્ષા આવી. કેન આઈ બી લકી એઝ ધીસ બ્યુટીફુલ કબ્સ, શું હું આ સુંદર બચ્ચાઓના જેવો નસીબદાર બની શકું? ધે ગોટ ધેર ફૂડ વિધાઉટ એની એફર્ટ, તેઓએ કોઈપણ પ્રયત્ન કર્યા વગર, એની એફર્ટ એટલે કે કોઈપણ પ્રયત્ન, વિધાઉટ એટલે કે ના વગર, કોઈપણ પ્રયત્ન વગર, ધે ગોટ ધેર ફૂડ, તેઓએ તેમના ભોજનને પ્રાપ્ત કર્યું, તેમના ખોરાકને પ્રાપ્ત કર્યો. કેન આઈ હેવ અ હન્ટર લાઈક ધેર મધર, શું મારી પાસે તેમની માતા જેવી કોઈ શિકારી હોઈ શકે? હી થોટ, તેણે વિચાર્યું. હી ડિસાઇડેડ ટુ કેચ અ યંગ કબ એન્ડ ટ્રેન ઇટ ટુ હન્ટ ફોર હિમ, તેણે ડિસાઇડ એટલે કે નક્કી કરવું, ટુ કેચ અ યંગ કબ એક નાનકડા બચ્ચાને પકડવાનું, અને ટ્રેન ઇટ ટુ હન્ટ ફોર હિમ, તેમને તેની માટે શિકારની તાલીમ આપવા માટેનું નક્કી કર્યું. ટ્રેન એટલે કે તાલીમ આપવી. ધેન આઈ શેલ ઓનલી સે, અને પછી મારે માત્ર એટલું જ કહેવાનું રહેશે, ઓ માય ડિયર, ગો, હે મારા વાલા, જા, એન્ડ અને કિલ અ ડિયર ફોર મી, અને મારા માટે એક હરણને મારી લાવ. આહ, માય લાઈફ વિલ બી વેરી કમ્ફર્ટેબલ ધેન, અરે મારી લાઈફ, મારું જીવન એના પછી તો ખૂબ જ આરામદાયક, કમ્ફર્ટેબલ એટલે કે આરામદાયક બની રહેશે. હી વોઝ ક્વાઇટ પ્લીઝડ વિથ હિઝ ઓન આઈડિયા, તે પોતાના આવા વિચાર માત્રથી, ક્વાઇટ એટલે કે તદ્દન, પ્લીઝડ એટલે કે આનંદિત થઈ ગયો. હી
he decided to follow cubs and steal one. Steal means ચોરી કરવી. તેણે બચ્ચાઓનો પીછો કરવાનું અને એકની ચોરી કરવાનું તેણે નક્કી કર્યું. ફ્રોમ હિઝ એક્સપિરિયન્સ ઈદી ન્યૂ ધેટ, તેના અનુભવથી ઈદી જાણતો હતો કે અ ચિત્તા નેવર એટેક્સ અ મેન, ચિત્તા ક્યારે માણસો ઉપર એટેક્સ એટલે કે હુમલો કરતા નથી. ધેરફોર, તેથી ઇટ વોઝ સેફ ટુ સ્ટીલ અ કબ, તેથી એક બચ્ચાની ચોરી કરવું એ સલામત હતું. સેફ એટલે સલામત. હી ફોલોડ ધ ચિત્તા ફેમિલી ટીલ ઇવનિંગ, તેણે સાંજ સુધી ચિત્તાના કુટુંબનો પીછો કર્યો. એટ ધ સનસેટ્સ, અને સૂર્યાસ્ત સમયે ધ મધર ચિત્તા હિડ હર કબ્સ ઇન અ થીક બશ એન્ડ લેફ્ટ ફોર અ સ્ટ્રીમ. સૂર્યાસ્ત સમયે માદા ચિત્તા એ હિડ હર કબ્સ એટલે કે તેના બચ્ચાઓને ઇન અ થીક બશ એક ગાઢ ઝાડીમાં સંતાડી દીધા. હિડ એટલે કે સંતાડ્યા અને હાઇડ એટલે કે સંતાડવું. એન્ડ લેફ્ટ ફોર સ્ટ્રીમ, અને ઝરણા તરફ ગઈ. ક્વિકલી, ઝડપથી. ધ હન્ટર પિક્ડ અપ હિઝ નેટ એન્ડ સ્પિયર, નેટ એટલે કે જાળ અને સ્પિયર એટલે કે ભાલો. તરત જ શિકારીએ તેનો ભાલો અને જાળને પિક્ડ એટલે કે ઉઠાવી. એન્ડ રેન ઇન્ટુ ધ બસ, અને ઝાડીની તરફ દોડ્યો. હી સો ટુ ટાઇની કબ્સ, તેણે બે નાનકડા બચ્ચાઓને જોયા. ધે લુક્ડ એટ હિમ વિથ ધેર બ્રાઇટ આઈઝ, તેઓ તેની સામે તેમની ચમકતી આંખો વડે જોઈ રહ્યા. ધે વેર ટુ યંગ ટુ રન અવે, એટલે કે ચિત્તાના બચ્ચાઓ એટલા નાના હતા કે તેઓ દોડી શકતા નહોતા. ઈદી થ્રુ ધ નેટ ઓવર ધેમ, ઈદીએ તેમના ઉપર જાળ ફેંકી. એન્ડ ધ કબ્સ વેર કોટ, અને બચ્ચાઓ પકડાઈ ગયા. હી નીડેડ ઓનલી વન કબ બટ હી થોટ, તેણે તો માત્ર એક જ બચ્ચાની જરૂર હતી, પરંતુ તેણે વિચાર્યું, અરે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર ટુ હેવ ટુ સ્લેવ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ વન. સ્લેવ એટલે કે ગુલામો. પછી તેણે વિચાર્યું કે અરે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ બેટર ટુ હેવ ટુ સ્લેવ્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ વન, કે ઇન્સ્ટેડ ઓફ એટલે કે ના બદલે, એકના બદલે બે ગુલામ હોવા એ તો હંમેશા સારું જ બની રહેશે, સારું જ કહેવાય. હી ડ્રેગ્ડ ધેમ વિથ હિમ, ડ્રેગ એટલે કે ખેંચવું, તેણે તેમને તેની પાસે ખેંચ્યા. એન્ડ હિડ ધેમ અંડર અ બિગ બાસ્કેટ, અને તેમને એક મોટી ટોપલીની નીચે, અંડર એટલે નીચે, હિડ એટલે કે સંતાડી દીધા. ધ મધર ચિત્તા રિટર્ન્ડ આફ્ટર અ વાઇલ, થોડાક સમય પછી એક માદા ચિત્તા પાછી આવી. શી ડીડ નોટ ફાઇન્ડ હર કબ્સ, તેણે તેના બચ્ચાઓ મળ્યા નહીં. શી લુક્ડ ઓલ અરાઉન્ડ, તેણે ચારે તરફ જોયું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, સૌ પ્રથમ તો શી બીકેમ એંગ્રી એન્ડ જમ્પ્ડ વાઇલ્ડલી, તે ગુસ્સે બની. એન્ડ જમ્પ્ડ વાઇલ્ડલી એટલે કે ઊંચા કૂદકા મારવા લાગી. શી સ્નિફ્ડ ઓલ અરાઉન્ડ, સ્નિફ એટલે કે સૂંઘવું, તેણે ચારે તરફ સૂંઘ્યું. બટ અલાસ, પરંતુ અરે રે. શી કુડ નોટ ફાઇન્ડ હર ડિયર બેબીઝ, પરંતુ તેને તેના વાલા બચ્ચાઓ મળ્યા નહીં. એટ લાસ્ટ, છેવટે. શી બીકેમ સેડ, તે ઉદાસ બની. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ, અને રડવાનું શરૂ કર્યું. શી ક્રાઇડ એન્ડ ક્રાઇડ ફોર ધ હોલ નાઇટ ટીલ ધ નેક્સ્ટ ઇવનિંગ, તે આખી રાત્રિ દરમિયાન રડતી જ રહી અને રડતી જ રહી. ટીલ ધ નેક્સ્ટ ઇવનિંગ, બીજી સાંજ સુધી તે રડતી જ રહી. શી ક્રાઇડ એન્ડ ક્રાઇડ અન્ટિલ હર ટીયર્સ મેડ ડાર્ક સ્ટેન્સ ડાઉન હર ચીક્સ, તે રડતી જ રહી ને રડતી જ રહી. અન્ટિલ હર ટીયર્સ મેડ ડાર્ક સ્ટેન્સ ડાઉન હર ચીક્સ, ડાર્ક એટલે કે ગાઢા, સ્ટેન્સ એટલે કે ડાઘાઓ, ટીયર્સ એટલે કે આંસુ, તેના ગાલ ઉપર જ્યાં સુધી ગાઢ ડાઘાઓ, કાળા ડાઘાઓ ન બને ત્યાં સુધી તે રડતી જ રહી.
શી વોઝ સ્ટીલ વીપિંગ. વીપ એટલે પણ રડવું. તે સખત રડી જ રહી હતી. એટ નાઇટ ધ મધર ચિત્તા ક્રાઇડ સો લાઉડલી. અને રાત્રે મધર ચિત્તા એટલું બધું રડી, ક્રાઇડ સો લાઉડલી એટલું મોટેથી રડી, ધેટ કે શી વોઝ હર્ડ બાય વાઇઝ મેન લિવિંગ ઇન ધ વિલેજ. એક ગામમાં રહેતા વાઇઝ એટલે કે ડાયા અથવા તો સમજદાર અથવા તો શાણું. વાઇઝ મેન એટલે કે એક સમજદાર માણસ દ્વારા તેને સાંભળવામાં આવી. ત્યારબાદ ધ ઓલ્ડ મેન અન્ડરસ્ટુડ વોટ હેડ હેપન્ડ. વૃદ્ધ માણસ સમજી ગયો કે શું ઘટના બની છે. હી ઇમિડિયેટલી તેણે તરત જ ટૂક હિઝ સ્ટ્રોંગ ક્લબ એન્ડ કેમ આઉટ ઓફ હિઝ હટ. He immediately took his strong club and came out of his hut. hut એટલે કે ઝૂંપડી. સ્ટ્રોંગ ક્લબ એટલે કે લાકડી જેવું એક હથિયાર. તેણે તરત જ તેનું મજબૂત લાકડી લીધી એન્ડ કેમ આઉટ ઓફ હિઝ હટ અને તેની ઝૂંપડીમાંથી બહાર આવ્યો. ધીસ ઓલ્ડ મેન, આ વૃદ્ધ માણસ, સન્નો વોઝ વેરી વાઇઝ. સન્નો, આ વૃદ્ધ માણસનું નામ હતું સન્નો. વોઝ વેરી વાઇઝ એ ખૂબ જ, વેરી વાઇઝ એટલે કે ખૂબ જ હોશિયાર અને શાણો હતો. હી લવ્ડ એનિમલ્સ, તે પ્રાણીઓને ચાહતો. એન્ડ ન્યૂ ઓલ અબાઉટ ધેમ, અને તેમના વિશે બધું જ જાણતો હતો. વેન સન્નો ફાઉન્ડ આઉટ ધ હિડન કબ્સ, જ્યારે સન્નોએ છુપાયેલા બચ્ચાઓને શોધ્યા ત્યારે હી ન્યૂ ધેટ, તે જાણતો હતો કે ઇટ વોઝ ઇડીઝ વિકિડ આઈડિયા. વિકિડ એટલે કે દુષ્ટ. તે જાણતો હતો કે આ ઈદીનો જ દુષ્ટ વિચાર હતો. હી ગોટ એંગ્રી વિથ ઈદી, તે ઈદી ઉપર ગુસ્સે થયો. હી રશ ટુ ધ હટ એન્ડ શાઉટેડ, તે રશ ટુ ધ હટ, તેઓ ઝૂંપડી તરફ ધસ્યો. એન્ડ શાઉટેડ અને બૂમ પાડી. ધસ્યો એટલે કે દોડ્યો. આઈ હેટ યુ ઈદી, હું તને ધિક્કારું છું ઈદી. એવરીબડી ઓફ અવર ટ્રાઇબ વિલ હેટ યુ, આપણી જાતિના બધા જ લોકો એ તને ધિક્કારશે. બીકોઝ, કારણ કે, યુ આર લેઝી એન્ડ વિકિડ ટુ, કારણ કે તું લેઝી એટલે કે આળસુ અને વિકિડ એટલે દુષ્ટ પણ છે. વી નો ધેટ, આપણે જાણીએ છીએ કે અ હન્ટર મસ્ટ હન્ટ વિથ હિઝ ઓન સ્ટ્રેન્થ એન્ડ સ્કિલ, એક શિકારીએ પોતાની સ્ટ્રેન્થ એટલે કે તાકાત એન્ડ સ્કિલ એટલે કે કૌશલ્ય વડે શિકાર કરવો જોઈએ. બટ પરંતુ, યુ આર અ લેઝી હન્ટર, પરંતુ તું એક આળસુ શિકારી છે. યુ આર અ થીફ, તું થીફ એટલે કે ચોર, તું એક ચોર છે. યુ હેવ બ્રોકન ધ રૂલ્સ ઓફ અવર ટ્રાઇબ, તે આપણી જાતિના નિયમોનો ભંગ કર્યો છે, તોડ્યા છે. યુ હેવ બ્રોટ ડિસઓનર ટુ ધ હોલ ટ્રાઇબ, તે સમગ્ર જાતિનો ડિસઓનર એટલે કે અપ્રામાણિકતા, અહીંયા વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. ઓલ ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધ હન્ટર ટ્રાઇબ ગોટ ટુગેધર, બધા જ શિકારી જાતિના લોકો એટલે કે સભ્યો, મેમ્બર્સ એટલે સભ્યો ભેગા થયા. ધે ડિસાઇડેડ ટુ ડ્રાઈવ અવે ઈદી ફ્રોમ ધેર વિલેજ ફોર એવર. ફોર એવર એટલે કે હંમેશા. તેઓએ હંમેશા માટે ઈદીને તેમના ગામમાંથી ટુ ડ્રાઈવ અવે એટલે કે હાંકી કાઢવાનું, ડિસાઇડેડ એટલે કે નક્કી કર્યું. સન્નો ટૂક ધ કબ્સ ઓન હિઝ શોલ્ડર્સ, સન્નોએ તેના ખભા ઉપર, શોલ્ડર્સ એટલે ખભા, ખભા ઉપર બચ્ચાઓને લીધા. એન્ડ અને રિટર્ન ધેમ ટુ ધેર મધર, અને તેમને તેની માતાને પાછા આપ્યા. હી સો ધેટ, તેણે જોયું કે લોંગ વીપિંગ ઓફ ધ મધર ચિત્તા, ચિત્તાના લાંબા સમય સુધી રડવાના કારણે ચિત્તા હેડ સ્ટેઇન્ડ હર ફેસ ફોર એવર, તેના ચિત્તાના મોઢા ઉપર, ફેસ ઉપર હંમેશના માટે સ્ટેઇન્ડ એટલે કે ડાઘ રહી ગયા હતા. તો મિત્રો, અહીંયા ચિત્તા સ્ટીયરની
વાર્તા જે રસપ્રદ યુનિટ છે એ પૂર્ણ થાય છે. ખૂબ જ મજા આવીને. હવે આપણે ચિત્તાના વિશેની માહિતી આપણે મેળવીશું. ફેક્ટ્સ અબાઉટ ચિત્તા. ફેક્ટ્સ એટલે હકીકતો, અબાઉટ ચિત્તા એટલે કે ચિત્તાની વિશેની હકીકતો. હવે ચિત્તાનું હાઇટ, એની ઊંચાઈ કેટલી હોય છે? 100 સેન્ટીમીટર્સ, 100 સેન્ટીમીટર્સ તેની ઊંચાઈ હોય છે. વેઇટ એનું વજન 65 કિલોગ્રામ્સ, તેનું વજન 65 કિલોગ્રામ હોય છે. વેઇટ એટ બર્થ 300 ગ્રામ્સ એટલે કે જન્મ સમયે તેનું વજન 300 ગ્રામ જેટલું હોય છે. એજ ઓફ મેચ્યુરિટી એટલે કે પરિપક્વતાની ઉંમર એ કેટલી હોય છે? 2 વર્ષની હોય છે. મેચ્યુરિટી એટલે કે પરિપક્વતા, સમજદાર થવાની તેની પરિપક્વ બનવાની ઉંમર 2 વર્ષે તે પરિપક્વ બને. હવે આઈડેન્ટિફિકેશન એટલે કે ઓળખાણ, તેની ઓળખ કઈ રીતે થાય છે? તો ધ ચિત્તા હેઝ અ લાઇટર બોડી એન્ડ ઇટ્સ લેગ્સ આર લોંગર ધેન ધ લેપર્ડ્સ. તેનું શરીર એ વજનમાં ઓછું, લાઇટર બોડી એટલે કે વજનમાં ઓછું, એન્ડ ઇટ્સ લેગ્સ અને તેના પગ આર લોંગર ધેન ધ લેપર્ડ્સ, તેના પગ એ દીપડા કરતાં, લેપર્ડ્સ એટલે કે દીપડા કરતાં વધારે લાંબા હોય છે. ઇટ હેઝ આઇસોલેટેડ બ્લેક સ્પોટ્સ. ઇટ હેઝ આઇસોલેટેડ બ્લેક સ્પોટ્સ. આઇસોલેટેડ એટલે કે છૂટાછવાયા, બ્લેક એટલે કાળા અને સ્પોટ્સ એટલે કે કાળા ડાઘા. તેના શરીર ઉપર છૂટાછવાયા કાળા ડાઘ હોય છે. વેર એઝ જ્યારે ધ લેપર્ડ એટલે કે દીપડાને હેઝ ક્લસ્ટર્સ ઓફ સ્પોટ્સ. ક્લસ્ટર્સ એટલે કે ઝુમખા, ઓફ સ્પોટ્સ એટલે કે ડાઘના ઝુમખાઓ તેના શરીર ઉપર હોય છે. ચિત્તાની શરીર ઉપર છૂટાછવાયા કાળા ડાઘ હોય છે, જ્યારે દીપડાના શરીર ઉપર કાળા ડાઘના ઝુમખાઓ હોય છે. હેબિટટ એટલે કે તેનું નિવાસસ્થાન, ચિત્તાઓ ક્યાં રહે છે? ચિત્તાઝ યુઝ્યુઅલી લીવ ઇન ઓપન ફોરેસ્ટ. ચિત્તાઓ સામાન્ય રીતે એક ખુલ્લા જંગલમાં રહે છે. પ્રેઝન્ટલી એટલે કે વર્તમાનમાં, હાલમાં. ધે આર ફાઉન્ડ મેનલી ઇન આફ્રિકા. તેઓ મોટે ભાગે આફ્રિકામાં જોવા મળે છે. વી 1950. આપણી પાસે ઘણા બધા ચિત્તાઓ હતા, પરંતુ એક વોઝ શોટ બાય હન્ટર્સ અરાઉન્ડ 1950. પરંતુ લગભગ આશરે 1950ની આસપાસ શિકારીઓ દ્વારા તેને શોટ એટલે કે તેનો શિકાર કરવામાં આવ્યો હતો. હેબિટ્સ તેની આદત. ઇટ ઇઝ ધ ફાસ્ટેસ્ટ એનિમલ ઓન ધ અર્થ. તે પૃથ્વી પરનું ઝડપી પ્રાણી છે. ઇટ્સ ટોપ સ્પીડ કેન બી અરાઉન્ડ 100 કિલોમીટર્સ પર અવર. તેની વધુમાં વધુ ઝડપ એ 1 કલાકનું 100 કિલોમીટર જેટલું અંતર કાપી શકે છે. બટ ઇટ કેન મેન્ટેન ધીસ સ્પીડ ઓનલી ફોર અ વેરી શોર્ટ ડિસ્ટન્સ. પરંતુ તે આ ઝડપ એ ખૂબ જ ટૂંકા અંતર માટે જાળવી શકે છે. મેન્ટેન એટલે જાળવવું. સમટાઇમ્સ ઇટ કેન ટેક અ લેપ એઝ લોંગ એઝ 15 મીટર્સ. કેટલીક વાર તે 15 મીટર જેટલો લાંબો કૂદકો લગાવે છે. ઇટ ક્રીપ્સ સાયલન્ટલી. ક્રીપ એટલે પણ સરકવું. ઇટ ક્રીપ સાયલન્ટલી બિહાઇન્ડ ધ પ્રે. અહીંયા પ્રે એટલે શિકાર. PREY એટલે શિકાર અને PRAY એટલે કે પ્રાર્થના. તે તેના શિકારની પાછળ ધીમેથી, સાયલન્ટલી એટલે કે શાંતિથી, ક્રીપ્સ એટલે કે સરકે છે. એન્ડ ધેન અને પછી લીપ્સ અપ ટુ કેચ ઇટ. તેને પકડવા માટે તેના ઉપર કૂદકો લગાવે છે. ઇટ ડઝ નોટ પ્રિઝર્વ ઇટ્સ પ્રે. તે તેના શિકારને સાચવતા નથી. પ્રિઝર્વ એટલે સાચવવું, જાળવણી કરવી. સાચવતા નથી. ધીસ સમટાઇમ્સ અને આ કેટલીક વાર
causes death of cubs and young cheetahs. તેઓ તેમના શિકારને સાચવતા નથી, ખોરાકને સાચવતા નથી અને એના કારણે કેટલાક નાનકડા ચિત્તા અને બચ્ચાઓના મોતનું કારણ બને છે. ઇટ ઇઝ અ સોલિટરી ક્રીચર. સોલિટરી એટલે કે એકલવાયુ. તે એકલવાયુ પ્રાણી છે. ઇટ ડઝ નોટ લીવ ઇન અ ગ્રુપ ઓર હર્ડ. તેઓ સમૂહ કે ટોળામાં રહેતા નથી. ઇટ્સ ફેમિલી સેપરેટ્સ એઝ સૂન એઝ ધ કબ્સ આર મેચ્યુર. જ્યારે તેના બચ્ચાઓ પરિપક્વ બની જાય છે, મેચ્યુર એટલે પરિપક્વ બની જાય છે, ત્યારે તેઓ સેપરેટ્સ, તેમનું કુટુંબ એ સેપરેટ્સ એટલે કે જુદું થઈ જાય છે, અલગ થઈ જાય છે. ડાયટ. હવે ચિત્તાઓ શું ખોરાક ખાય છે? તો મીડિયમ સાઇઝડ બક્સ એટલે કે મધ્યમ કદના કાળિયાર આર ઇટ્સ મેન ફૂડ. એ તેમનો મુખ્ય ખોરાક છે. ઇટ ઓલ્સો કેચીસ હેયર્સ એન્ડ લાર્જ બર્ડ્સ. હેયર્સ એટલે સસલાઓ, લાર્જ બર્ડ્સ એટલે કે પક્ષીઓ. તે મોટા પક્ષીઓ અને સસલાઓને પણ પકડે છે. હવે તેના બચ્ચાઓ કબ્સ, તેના બચ્ચાઓ કેવા હોય છે? ધ ફિમેલ gives birth to 2 to 4 cubs at a time. માદા ચિત્તા એક જ સમયે 2 થી 4 બચ્ચાઓને જન્મ આપે છે. They are very beautiful with long silver grey fur. એટલે કે તેઓ વિથ લોંગ સિલ્વર ગ્રે ફર, ફર એટલે રૂંવાટી, તેની સિલ્વર રૂપેરી અને ભૂખરા કલરની રૂંવાટી સાથે તેઓ ખૂબ જ સુંદર હોય છે. ધ મધર કોલ્સ ધેમ બાય ગિવિંગ અ હાઈ પીચ્ડ વિસલ લાઇક અ બર્ડ. તેમની માતા એ લાઇક અ બર્ડ એટલે કે એક પક્ષીની જેમ, બાય ગિવિંગ અ હાઈ પીચ્ડ વિસલ એટલે કે તીવ્ર પ્રકારની સિસોટી વડે તેમને બોલાવે છે. તો મિત્રો, અહીંયા આપણે શન્નો ઈદીની સુંદર વાર્તા પણ સમજી અને ચિત્તા વિશેની હકીકતો પણ આપણે સમજી. તો મજા આવી ને? તો અહીંયા આપણે આપણો પાઠ પૂર્ણ કરીએ છીએ. આભાર.